محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urmatlı telegörücüler, bizden Kur'an ayatları telegörüsötü ulanıp çatat. Bugün sizler menen Allah Taala'nın kağlosu menen Kuday buyursa inşallah Bakara Suresi'nin algaçkı birinci ayatı menen Talak Suresi'nin 3. ayatı turalı kep kılavuz. Ademi Allah Taala Bakara Suresi'nin algaçkı ayatında munday deyit. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikel kitabu la rayba fih. Huden lil muttaqin. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim bul Kur'an'da hurufu mukatta dep atalat. Bir söz iretinde yazılgan, birok söz manisin berbegen, bölük bölük bolgan tamgalar dep atalat. Bul tamgalar Kur'an-ı Kerim'de kebir sülerin başına kezdeşet. Manisin Allah Taala'dan başka hiç kim bilbeyt. Jana başka bir alımdardın köz karашında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menen Allah Taala'nın ortasında bolgon bir şifir dep aytkan alımdarыбыз var. Abirok negizinen bul tamgalar Kur'an'dın icazına giret. Kur'an'dın mucizasına giret. Başkaça aytkanda ey Araptar, ey Peygamber'din kavmi, eger sizler uşunçalık Peygamber'din alıp kelgen bul kitebin, alıp kelgen bul ayattарын, alıp kelgen bul men Kuday Taala'dan ayan aldım dep, sizlerde Allah Taala tarafından kıyamat var ekendigin, beyiş jana tozuk var ekendigin eskertip jatam. Allah Taala tarafından maga ayatlar gelatat dep aytkan uçurda moşol doğurdun müşrikteri emni dep aytышкан. Bul bir gana bir sıyıkır, je bul bir gana özünün bir sözü, je Hristiyanlar menen Yahudilerin kitebinden uğurdap alıp özü oyundan çıkargan bir söz dep aytkандар. Eger de oşonçoluk kıyın bolsoңар, kana oşol tamgaga okşoş bir tamga alıp kelgile dep başkaları oşol tamgalarda alıp kelүүдөн alsız kaltırуу maksatında Allah Taala tarafından түшкөн bir tamgalar bolup esептелет. Ulansında Allah Taala aytat: "Zalikel kitab." Bul kitap. Kaysı kitap? Kur'an-ı Kerim. Allah Taala tarafından Cebrail aleyhisselam arkulu Peygamberimizin yüreğine түшкөн bul Kur'an-ı Kerim. Zalikel kitab. La rayba fihi. Bul Kur'an-ı Kerim'din Kuday Taala tarafından түшкөндүгү tuuralı hiç kanday bir kıpınday şek yok. La rayba fihi. Bul Kur'an-ı Kerim huden lil muttaqin. Huden lil muttaqin. Takvalarga, takva eğlerine bir yol başçı bul Kur'an-ı Kerim. Karangsızlar, Allah Taala aytып atat. Men sizlerge Kur'an-ı Kerim'di düşürdüm. Men sizlerge özümdün ayatlarımdı düşürdüm. Bul ayatlar sizlerge bir yol başçı. Eger de sizler bul ayatları toluğu menen karmana turgan bolsoңor, menin razılığıma jetesiңер. Başka bir ayatta misalı Yasin Suresinin ayatlarından bir öğüsünde Allah Teala mınday deydi. İn huve illa zikru ve Kur'an-ı mubin. Bul Kur'an-ı Kerim bir gana Allah Taala tarafından gelgen bir eskertü. Ve Kur'an-ı mubin jana apaçık, aykın bir Kur'an bolup esептелет. Ne sebepten düştü bu Kur'an-ı Kerim? Liyunzira men kana hayya. Jaşooda bar, ruhu bar, canı bar bolgondordu, aklı bar bolgondordu, akıl eesi bar bolgondordu eskertүү üçün. Erten Kuday Taala'nın astana düşösüңөр. Kılgan iş hareketleringерге
жооп бересиңер деп Кур'ан-ы Карим түштү. Wa yuhiqqa in huwa illa zikru wa Qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan wa yahiqqa al-qawlu 'ala al-kafirin. Экинчи болсо, акыл ээси болгон, момун болгондорду, Алла Таалага ишенгендерди кыямат бар экенин эскертүү үчүн, экинчи болсо, кафырлардын, Алла Тааланын динин четке каккандардын, Алла Тааланын бар экендигине ишенбегендердин, акыйкатта булар ишенишет, бирок эмне кылышат? Буну жаап коюшат жүрөгүндө. Өзүнүн нафсын ээрчип, өзүнүн каалоолорун ээрчип, Алла Тааланын бар экендигин билип туруп, жашырып, жүрөгүн айткан нерсесин эмес, акылын айткан нерсесин ээрчип, кафырдыкка түшкөндөр. Алла Тааланы четке каккандарга Алланын азабы бир акыйкат экендигин түшүндүрүү үчүн Кур'ан-ы Карим түшкөн. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу бир туугандарым, Кур'ан-ы Карим Алла Таала тарабынан түштү. Пайгамбарыбызга түштү. Бирок эмне үчүн түштү? Такваларга. Таква болгон бирөөнү ага туура жолду көрсөтүү үчүн. Кур'ан-ы Каримден ар бир инсан пайда ала албайт. Кур'ан-ы Каримден бир топ инсан бар, бир эле топ бар, ошол бир топ инсан пайда алат. Булар кимдер? Ошол Бакара сүрөсүндө Алла Таала айткан эмне болот ат? Худал лил муттакин. Такваларга жол башчы болот дейт. Башка бирөөгө эмес. Бир гана таква адамдарга жол башчы болот. Демек, таква адамдарга жол башчы болгондон кийин биз таква эмне экендигин, бул нерсени жакшылап түшүнүш керекпиз. Таква дегенде Кур'ан-ы Каримде көптөгөн аяттар бар. Мисалы окуй турган болсок, Намл сүрөсүнүн 128 аят каримасында Алла Таала айтат: "Инналлаха ма'аллазина тақау валлазина хум мухсинун." Албетте Алла Таала таква ээлери менен бирге жана жакшылыктарды, изги иштерди аткаргандар менен бирге деп айтат. Башка бир аят каримасында Алла Субханаху ва Таала эмне дейт? Али Имран сүрөсүнүн 120 аятында: "Ва ин тасбиру ва таттaqu la yadurrukum kayduhum shay'a." Эгер силер сабырдуулук менен жана таквалык менен Алла Таала тарабынан түшкөн кыйынчылыктарды, силерге түшкөн сыноолорду көтөргөн болсоңор, la yadurrukum kayduhum shay'a. Ал кафырлардын, силердин душмандарыңардын, силерге жакшылык каалабагандардын кара ниеттери силерге эч кандай бир зыян бербейт. Башка бир аятта Алла Таала айтат, Араф сүрөсүнүн 156 аяты каримасында: "Ва рахмати васи'ат кулла шей'ин фасаактубуха лиллазина яттакун." Менин меримим, рахмати, менин меримим васи'ат кулла шей'ин, бүт нерсени курчап алган. Фасаактубуха, бул меримимди мен кимге төгүп берем дегенде, лиллазина яттакун, таква ээлерине төгүп берем деп. Караңыздар, аяттарда көптөгөн аяттар бар такваларга болгон сыйлыктар. 5 бакчалары бар экендиги тууралуу дагы аяты каримада карагыла эмне дейт? Камар сүрөсүнүн 54 жана 55 аятында Алла Субханаху ва Таала айтат: "Иннал муттакина фи джаннати ва нахар фи мақ'ади сидқин инда маликин муқтадир." Албетте таквалар 5 бакчаларында жана дарыялардын үстүндө болушат. Алардын отурган жайы чынчыл бир жай болот. Алла Тааланын бүт нерсеге кудуреттүү болгон падишанын алдында болот дейт. Караңыздар, такваларга кандай чоң бир сыйлыктар бар. Демек, таква ким экен? Таква ким экен дегенде, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде айтат: "Эй инсандар, бир нерсени билгиле. Силердин Кудайыңар бир. Силердин атаңар бир. Араб болгон бирөөнүн, араб болбогон бирөөнүн алдында эч кандай бир артыкчылыгы жок. Араб болбогон бирөөнүн, араб болгон бирөөнүн алдында да эч кандай артыкчылык жок. Кызыл түстүү бирөөнүн,
кара түстүү болгон бирөөнүн алдында эч кандай бир артыкчылыгы жок, жана кара түстүү болгон бирөөнүн, кызыл түстүү болгон бирөөнүн алдында эч кандай артыкчылыгы жок. Артыкчылык бир гана: эй инсандар, көңүл бургула таквалыкта деп айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Демек, таква деп айтылганда эң биринчи адам баласына акылына келе турган ой эмне болуш керек? Менин Кудай Тааланын астында даражам. Таквалык бул бир даража болуп эсептелет. Даражалык ошол таквалык менен болот. Сенин жашооңдогу маданий, социалдык же кандайдыр башка статус менен эмес, билимиң эмес, башка нерсең эмес, ак сөөктүүлүгүң менен эмес. Сенин Кудай Тааланын астында болгон даражаң жүрөгүңдөгү болгон таквалык менен болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күндө айтат: мен силердин араңарда эң таквамын деп айтат пайгамбар. Демек, адам баласы таква болуш үчүн эң биринчиден пайгамбарыбыздын сүннөтүн туура түшүнүп, ошол сүннөткө жараша амал кылыш керек. Ошол амал кылганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга окшогон болот жана таква ээси болот. Бир күнү Иса алейхиссаламга анын хаварилери, окуучулары сурашат: эй жакшылыктын үйрөтүүчүсү, муаллимул хайр, бир адам баласы таква болуу үчүн эмне кылыш керек? Ошону айтып бересиңби деп сурашат. Ошондо Иса алейхиссалам айтат: бул нерсе аябай жеңил нерсе. Эң биринчиден чын жүрөктөн Кудай Тааланы сүйүш керексиң. Экинчи, Кудай Тааланы ыраазы кылыш үчүн колуңдан келген баардык күчүңдү жумшайсың. Үчүнчү, адам баласы ким болсо болсун инсаниятка теңме тең мээримдүүлүк менен мамиле кыласың. Кыскасын айтайынбы? Кыскасы, сен өзүңө кандай мамилени жактырбаган болсоң, башка бирөөгө да бул мамилени кылбагының. Кайталап жатам. Сен өзүңө кандай мамилени каалабаган болсоң бирөө тарабынан, башка бирөөгө дагы ким болсо болсун мындай мамилени кылбагының. Мына ошол таквалык болуп эсептелет. Бир күнү таквалыкты түшүнүү үчүн Азирети Умар радиаллаху анху Убайя ибн Кааптын жанына келет. Айтат: Убайя ибн Каап, айтчы, таквалык эмне деп суроо берет. Ошондо Умар радиаллаху анху бул суроону бергенде Убайя ибн Каап жообун айтат: эй Умар, сен жашооңдо тикенектүү бир жолду басып көрдүңбү деп айтат. Айтат: ооба, тикенектүү бир жолдо басканмын. Эмне кыласың тикенектүү жолдо басканда дегенде айтат: мен көнөгүмдү топтоп тикенекке баспаш үчүн кылдаттык менен жолду тандап басам деп айтат. Ошондо айтканда айтат: мына сен сураган таквалык дал өзү. Эмне деген сөз? Тикенектер булар, урматтуу телегөрүүчүлөр, Алла Таала тарабынан Куранда түшкөн тыюулар. Таквалык эмне дегенде, таква деген сөздүн сөздүк мааниси караңыздар, бул сактануу болуп эсептелет, же коргонуу болуп эсептелет. Мисалы Кур'ан-ы Каримде Алла Таала айтат: Я айюхаллазина аману ку анфусакум ва ахликум нара. Эй Алла Таалага иман келтиргендер, биринчиден өзүңөрдү тозок отунан, анан үй бүлөңөрдү тозок отунан сактагыла. Тозок отунан бияктан дагы кайра эмтейин, туура эмес айтып алдым. Алла Таала айтат: эй иман келтиргендер, биринчиден өзүңөрдү тозок отунан сактагыла жана үй бүлөңөрдү тозок отунан коргогула деп айтат Алла. Демек, бияктагы таква мааниси коргонуу деген маанисинде. Таква коргонуу деген маанисинде болгондуктан, биз эң биринчи Алла Таалага таква бол дегенин маанисini түшүнгөндө, эң биринчи мааниде Алла Таала Кур'ан-ы Каримде бизге кандай тыюуларды берген болсо, тыюуларды тыйган болсо, салган болсо, биз ошол тыюулардан өзүбүздү тыйыш керекпиз. Экинчи, Алла Таала кандай буйрукту берген болсо, ошол буйруктардын баардыгын аткарыш керекпиз. Мына ошондо таквалыктын жолуна түшкөн болобуз. Таквалыктын пайдалары көп. Ким таква болсо, Талак сүрөсүнүн 3-чү аят каримасында Алла Таала айтат: Астаиду билlah ва ман яттакиллаха ядж'ал лаху махраджа ва ярзукху мин хайсу ла яхтасиб. Ким чындыгында Алла Тааладан корккон болсо,
takva болгон болсо. Мына могу жерде таквалыктын экинчи маанисин да түшүнсөк болот. Экинчи мааниси эмне? Экинчи мааниси аябай терең маани, урматтуу теле көрүүчү. Экинчи мааниси Аллах субханаху ва таала бүткүл ааламды жаратты. Ааламды жараткандан кийин бүткүл ааламга рахман сыпаты менен мамиле кылды. Ошон үчүн биз дайыма окуйбуз бисмиллахир рахманир рахим деп айтабыз. Бисмиллахир рахман дегенде Алла тааланын бул жашоодо кафыр болсун, момун болсун, жакшы болсун, жаман болсун айырмасы жок, ошого мээримин төгүп берип атат Аллах субханаху ва таала. Ошо рахман сыпатынын бир тажаллияты деп коебуз биз. Рахим сыпаты бар Аллах субханаху ва таала. Рахим сыпат болсо, бул бир гана момун кулдарына таандык, жана акиретте Алла таала бул сыпат менен мамилет кылат деп айтышат алымдар, муфассирлер. Демек, такванын экинчи мааниси Алла тааланын сүйүүсүнөн, Алла тааланын мээриминен куруу калам деп коркуу. Мына ошол экинчи такванын мааниси. Ва ман яттакиллаха, ким Алла тааланын бүтүн буйруктарын аткарса, ким Алла тааланын тыюу салган бүткүл тыюулардан өзүн тыйган болсо, жана Алла тааланын мээримдүүлүгүнөн, Алла тааланын райымынан, Алла тааланын сүйүүсүнөн куруу калам деп коркуп турган болсо, мына ошол Алланын корку деген ошол маанисинде. Коркуп турган болсо, эмне болот? Яжаллаху махража. Эгерде кыйын бир абалга түшүп калган болсо бул кул, Алла таала сөзсүз түрдө ага бир чыга турган эшик ачып берет дейт. Яжаллаху махража. Жана бул эшикти ачып берүү менен Алла таала токтолбойт, эмне кылат? Оярзуху мин хайсу ла яхтасиб. Ошол кул ойлобогон бир жерден Алла таала рызыктарды берет дейт. Бул аяттын түшүү бир себеби бар. Бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалардан бирөөлөр тарабынан туткунга алынат. Анан ошол сахаба ата-эненин жалгыз баласы болот. Энеси баланын атасына айтат: "Чал, пайгамбарга барып туруп, айткын, биздин жалгыз балабыз, башка перзентибиз жок. Пайгамбар бир нерсе кылсын, ошол балабызды бизге кайра кайтарып берсин." Дегенде чал балат дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдына келет, "Я Расулуллах" дейт, "Биздин бир гана балабыз бар. Ошол балабыз туткунга алынды. Жардам берсең, ошону эптеп кайтарып алсак" дейт. Энеси үйдө кайгырып отурат. Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Үйгө кайт, аялыңа айт, Алла таалага истигфар кылсын. Сен де көп истигфар кыл. Көп Алла тааладан кечирим сура" деп айтат. Ал чал үйүнө кайтканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол айткан сөзүнүн чал айтат өзүнүн кемпирине. Айтат: "Кемпир, пайгамбар экөөбүзгө бир вазипа берди. Биз үйдөн чыкпай күнү-түнү истигфар кылат экенбиз. Алла тааладан кечирим сурайт экенбиз" дегенде тиги аял айтат: "Эгерде пайгамбар айткан болсо, шексиз күмөнсүз буга моюн сунабыз. Кел отур, истигфарыбызды баштайлы" деп истигфар кылышат. Бир канча күн ошол истигфарды улантып аткан маалда бир күнү баласы үйгө кирип келет. Үйгө кирет дагы атасына, энесине салам берет. Салам бергенден кийин айтат: "Ата эне, мындан кийин силерге дей болбойсуңар. Силерге мен менен ошо байлык да келди" деп айтат. Сыртка чыкканда караса, ал жерде баягы туткунда болгон баласы Алла тааланын кудурети менен качкан болот дагы, жолдо кетип барып душмандардын 5000 коюнда айдап келген болот. Ошол окуя болгондо бул аят карима түшөт. Эмне дейт? "Ва ман яттакиллаха яж'аллаху махража ва ярзукху мин хайсу ла яхтасиб." Ким Алла тааладан корккон болсо. Бул аятта ким Алла тааладан корккон? Урматтуу теле көрүүчүм, ким корккон? Баягы экөө ата-эне корккон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Үйгө кайткыла, истигфар кылла" дегенде эң баштык кылышкан эмес. Эмне деп айтышты? Пайгамбар буйрук берген болсо биз буну аткарабыз. Демек таква ээ бол, таква ээси болушкан булар. Таква ээси болуп туруп, пайгамбардын берген буйругун толук аткаргандыгы үчүн
Yec'allehu mahraca, Allah Taala alarga emne kıldı? Bir çıga turgan, oşol köygöydön, problemadan, tүйшүктөн çıga turgan bir eşik aç berdi dagın, balası kaytkan boldu. Oşo menen birge oyarzuqu min haythu la yahtasib. Bul eki ata-enenin oylabagан bir жеринен Allah Taala bularga rızık berdi. 5000 koy balası menen koşu erçip geldi. Karаңыздар, demek takvalıktın oşunday çoğun bir paydası var. Al emi takvalıktın en başka paydası bul. En birinciden Allah Taalaga kul boluş. Allah Taala menen birge boluş. Kıyamatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menen birge boluş. Allah Taala'nın cemalını kıyamatta beyişte cemalını görüp oşol cemalın görü nimet menen nimettanış bolup eseptelet. Hormatly Müslüman bir tuğanım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daima bir duanı kılat ile. Allahumma, ey menin Kudayım, ati nefsi, menin nafsıma takvaha, takvalıktı berginin. Fezekkiha, oşol nafsımdı sen tarbiyalağının. Ente hayrun men zekkaha, albette sen tarbiya kılıuçu, nafsın tazalauçu, nafsın tarbiya kılıuçusunun en jakşısısın. Ente veliyyuha ve mevlaha, sen nafsındın eesisin, nafsındın dosusun dep dua kılat ile. Biz dağı oşol duanı kılıp, urmatlı tile görüçüm, ar bir öwüzgö, ey Kudayım, bizdin nafsımızdın takvalığın nasip kılgının, oşol nafsımızdı takvalıkka jaraşa tarbiya kılgının. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah.